Remain standing. Let us prepare ourselves to worship the one who is with us right now in our midst. இந்த நாளில் கூட தேவனுடைய சமூகத்தில் நின்றவனமாக அந்த உன்னதமான தேவனை ஆராதிக்க நம்ம இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோமாக. For he is our refuge. அவரே நம்மளோட அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். He is our fortress. அவரே நம்மளோட நம்பிக்கையாய் இருக்கிறார். And he is our friend, church. அவரே நம்மளோட நண்பனாய் இருக்கிறார் தேவஜனமே. Let us lift up our hands towards God this morning. இந்த காலை வேளையில கூட அந்த தேவனை நோக்கி நம்ம கரங்களை உயர்த்தியவனமாக Open up your heart and look unto God. நம்ம இருதயத்தை திறந்து அந்த தேவனை நோக்கி பார்ப்போமாக. And let us long for his presence this அவரோட morning. பிரசன்னத்துக்காக நம்ம இருதயம் வாஞ்சிக்கிட்டோம் தேவஜனமே. Thank you, Jesus. ஓ நன்றி ராஜா. உமக்கே நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ரோகோச்சலபோரி அந்தலபே ஷேப்ரந்தலபோரி ரோய் கலபரஸ் அந்தலபேரி அந்தலப ரோகோச்சலபோரி. You are
seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am, singing, I will worship you, and I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Thank you, Jesus. Lord, thank you for all the good things that you have done for us in our life, oh God. ஆண்டவரே நீர் செய்த நன்மைகளுக்காக நன்றி ராஜாவே. Oh, we worship with all our heart. Hallelujah. ரோக்கோக்கல பரியாந்தல மேரியாதே. ஓரி பிரியால பரியாந்தோ. Thank you, Jesus. ஓரி பிரியால பரியாந்தல பரியாந்தே. It's your holy name. ஓரி பரியாந்தல பரியாந்தோ. Oh, we praise you, Lord. Alba Omega, உம்மை போற்றுவேன். ஆதியும் அந்தமே உம்மை போற்றுவேன். அநாதி தேவனே, உம்மை போற்றுவேன். ஆசீர்வதிப்பவரே, உம்மை போற்றுவேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 பரிசுத்த தேவனே, உம்மை போற்றுவேன். பரலோக தேவனே, உம்மை போற்றுவேன். பாரினில் தோன்றீரே, உம்மை போற்றுவேன். பாடுகள் ஏற்றீரே, உம்மை போற்றுவேன். கரங்களை உயர்த்தி சொல்வோமாக. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Alba Omega, உம்மை போற்றுவேன். நீரே ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிற ஆண்டவரே. உம்மை போற்றுவேன். இந்த கால வேளையில உம்மை மாற்றுமே நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. தேவனே, உம்மை போற்றுவேன். நீர் இந்த கால வேளையில ஆசீர்வதிக்க வந்த தெய்வம் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிப்பவரே, உம்மை போற்றுவேன். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift up your hand and say, everyone. Hallelujah. 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 One more time, say. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whenever you say hallelujah, எப்பெல்லாம் நீங்க அல்லேலூயா என்று அறிக்கை செய்யும் போது mighty presence of the Lord will come and fill the place. தேவனுடைய சர்வவல்ல வல்லமையின் பிரசனம் இந்த ஆலயத்தை மூடும்.
when they fill this place, His presence, இந்த ஆலயத்தை அவர் பிரசன்னத்தால் மூடும்போது and your heart going to fill the mighty power of God, உங்களுடைய இருதயமானது தேவனுடைய சர்வ வல்லமையினால நிரப்பப்படும். and the power of God will move in your life. தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள செயல்படும். Lift up your holy hand to the Lord. பரிசுத்த கரத்தை தேவனிடத்தில் உயர்த்துமாக. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Angels are standing around and worshiping together. தூதர்கள் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Hallelujah. Amen. Everyone say Hallelujah. Hallelujah. The Lord will dwell in the presence of the Lord in worship. தேவன் துதியின் மத்தியில் One more வாசம் செய்யும் தேவன். time. Amen. Hallelujah. 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 One more time. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Rabashanda. Hallelujah, Hallelujah. Holy Bakabashanda, Rabakaturianda. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Come on, everyone. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise your name, praise your name. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Lift up a hand and say, then sings my soul, my Savior God to thee. Come on, everyone. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Soul, I Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Father, we praise and thank you, Lord. பிதாவே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். We commit this meeting in your mighty hand. இந்த முழு கூட்டத்தை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். Bless it in Jesus' name we ask and pray. இந்த கூட்டத்தை நீ ஆசீர்வதிப்பீராக. In Jesus' mighty name we ask and pray. இயேசுவின் சர்வவல்ல நாமத்தில் கேட்கிறோம். Everyone say எல்லோரும் சொல்லுமாக Amen. ஆமென். You can be seated in the heavenly places. தேவ பிரசன்னத்தில் அமருமாக. It's one of the very important day for us in this year. இந்த வருஷத்துல இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் நமக்கு. Lot of changes taking place around the அநேக world. மாற்றங்கள் இந்த உலகத்திலே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. And we are flow with the wind. நாம் அந்த காற்றின் மூலமாக நம்மளும் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். So we know which direction God is doing moving in our life. ஆகையால் கர்த்தர் எந்த வழியிலே நம்மளை வழிநடத்துறார் என்று நம்ம அறிந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். Children of God, you have to get ready every day, every time the new things, new தேவ move of பிள்ளைகளே, God. நம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரமும் தேவனுடைய மாற்றத்துக்கு புதிய காரியத்துக்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு இருக்க So we are வேண்டும். more than nearly about 38 years we are having a 40 days fasting and prayer. இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபமானது ஏறக்குறைய 38 வருஷமாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. Marvelous and great and mighty things happen around the world. ஆச்சரியமானது
சிந்தைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் உலக ரீதியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. It done in the 48 fasting இந்த prayer. 40 நாள் உபாச ஜெபத்தினால் It is happened. இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And this year, இந்த வருஷத்துல something new. ஏதோ ஒரு புதிய காரியங்கள். So we have to wait upon the Lord every day. ஆகையால் ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்க வேண்டும். No one can stop the prayer with the Lord. யாரும் தேவனுடைய ஜெபத்தை நிப்பாட்ட முடியாது. Nobody can stop the presence of the Lord to dwell in our place. தேவ பிரசன்னம் நம்ம பிரசன்னத்திற்குள்ள சுவாசம் பண்றதுக்கு யாரும் தடையாட முடியாது. Only God. தேவன் மற்றும் தான். He is same yesterday, today and forever. அவர் நேற்றும் என்றும் என்றென்றும் மாறாதவர். So this special day, ஆகையால் இன்றைய விசேஷ நாளிலே fasting and prayer. உபாச ஜெபம். The first day of the fasting and prayer. முதல் நாளில் உபாச ஜெபத்தின் Yeah, we already told you to bring all the things here for prayer. இன்றைக்கு உங்களோட ஜெப குறிப்பும் பொருட்களையும் கொண்டு வரும் என்று So we're going சொல்லியிருந்தோம். to pray இன்றைக்கு நாங்கள் ஜெபிப்போம். and we're going to pray every day. அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஜெபிப்போம். We don't know how the situation, சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. but you start now. ஆனா இப்பொழுதே நீங்க ஆயத்தப்படுத்திக் Get கொள்ளுங்க. ready. ஆயத்தத்தோட இருங்க. Actually, tomorrow will be the 40 days fast. நாளைக்கு தான் நம்ம Today is a உபவாசம் Sunday, ஆரம்பிக்குது. இன்றைக்கு but ஞாயிற்றுக்கிழமை we are advanced before. நம்ம முன் சென்று போகிறோம். All right? அல்லேலூயா. So I have to go forward. நம்ம எழுந்து முன் advance. செல்ல வேண்டும். So for this fasting and prayer, இந்த உபவாச ஜெபத்தின் காலத்தில் the very important word மிக முக்கியமான ஒரு I'd like வார்த்தை to share to you, உங்களிடத்தை பகிர்ந்து கொள்ள and I விரும்புகிறேன். continue to share to you in YouTube later. தொடர்ச்சியாக யூடியூப் சேனல் மூலமாக இந்த உபவாச காலத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்வேன். Today I want you to take the book of Zechariah chapter 7 verse 5. என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்க. சக்கரையா புத்தகம் 7வது அதிகாரம் 5வது வசனம். And 6:2. 6:2. Ask, No, 6. Chapter 7 verse 5 and 6. ஓகே. 7வது அதிகாரமும் வசனம் 5ம் 6ம் படிப்பு கேட்போமாக. Ask all the people of the land and the priests when you fasted and mourned in the 5th and 7th months for the past 70 years, was it really for me that you fasted? And when you were eating and drinking, were you not just feasting for yourselves? நீ தேசத்தின் எல்லா ஜனத்தோடும் ஆசாரியர்களோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நீங்கள் இந்த 70 வருஷமாக 5ஆம் மாதத்திலும் 7ஆம் மாதத்திலும் உபவாசம் பண்ணி துக்கம் கொண்டாடின போது நீங்கள் எனக்கென்று தானா உபவாசம் பண்ணினீர்கள்? Children of God, தேவ பிள்ளைகளே, we must understand the scripture. மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Fasting and prayer. உபவாசம் ஜெபமானது So what was the traditional way of the Jew they used to do? இது யூத கலாச்சாரத்தின் ஒரு வழிமுறை. So they have to continue, they do fasting and prayer ஆகையினால் அவங்களோட வாழ்க்கையில இது தொடர்ச்சியாக உபவாசம் ஜெபம் கடந்து செல்வார்கள். like a way of life. அவங்களோட வாழ்க்கையின் முறையாக. So it is the way of life for them to fast and pray. இந்த உபவாசம் ஜெபம்னு சொல்றது யூதர்களுக்கு அவங்களோட கலாச்சாரத்தில் ஒன்று. When the prophet came, தீர்க்கதரிசி வரும்போது God spoke through the prophet. இப்ப தீர்க்கதரிசி மூலமாக ஜனங்கள்ட்ட பேசுகிறார். And the same thing, அதே போல Lord speaking to you today. இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். A question was asked by Lord. இங்க தேவன் ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார். When you fast, are you fast for God, for yourself? நீங்க உபவாசம் எடுக்கும்போது உங்களுக்காக நீங்க உபவாசம் எடுக்கிறீங்களா இல்ல தேவனுக்காக உபவாசம் எடுக்கிறீங்களா? There are many things. அநேக காரியங்கள் உண்டு. See, verse 6 says, 6வது வசனம் when you சொல்லப்பட்டிருக்குது. eat, when you drink, do you not eat and drink for yourself? நீங்க போஜனம் பண்ணும்போது நீங்க தண்ணீர் குடிக்கும் போது இது உங்களுக்காக நீங்க ஆகாரத்தை எடுக்கிறீங்களா இல்ல தேவனுக்காக? There are so many things. அநேக காரியங்கள் உண்டு. If we follow up the messages இந்த செய்திகளை நீங்க தொடர்ச்சியா கேட்கும்போது and you know the value of the 40 days fasting இந்த and prayer, 40 நாளோட உபவாச ஜெபத்தின் அருமை உங்களுக்கு தெரியும். our understand நம்மள புரிந்து கொண்டது and what we going to do, நாம் என்ன செய்ய போகிறோம், what are the difficult things,
எப்பேற்பட்ட கடுமையான காரியத்தை நம்ம கடந்து செல்ல போகிறோம்? How are you going to come together? எப்படி ஒன்றாக இணைய போகிறோம்? How are you going to have communication with God? தேவனோடு கூட எப்படி ஒரு அந்யோன்ய ஐக்கியம் வைக்க How are you போகிறோம்? going to hear from God? தேவனுடைய சத்தத்தை எப்படி கேட்கிறது? What are the word of God for you? தேவனுடைய வார்த்தை தான் நமக்கு என்ன? How are you going to apply in your life நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியாக அபியாசப்படுத்த and போகிறோம்? overcome the COVID-19? இந்த கோவிட்-19 எப்படி நாம் மேற்கொள்ள போகிறோம்? And we are more than the conqueror. நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள உள்ள ஜனங்கள். ஆமென். Amen. ஆமென். Everyone say, you believe? We are more விசுவாசிக்கிறீங்களா? than the conqueror. நாம முற்றிலும் ஜெயம் கொண்ட ஜனங்கள். It's not my hard work. இது என்னோட கடினமான காரியங்கள் It's அல்ல. the work of the Lord. இது தேவனுடைய செயல். Because of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் So we are more than the conqueror. நம்ம முற்றிலும் ஜெயம் கொண்ட ஜனங்கள். Listen carefully, children. கவனமா of God. கேளுங்கள். The question the prophet asked, இங்க தீர்க்கதரிசி கேட்ட when கேள்வியானது, you come for fasting and இந்த prayer, 40 நாள் உபவாச ஜெபத்துல நாம கூடும்போது you are doing as a traditional way, இது ஒரு கலாச்சாரமாக நாம எடுத்து கொடுக்கிறோம். and these people moan and cry and இந்த very யூத ஜனங்களை sorrow. பார்க்கும்போது அவங்க அழுந்து அவங்க தேவனிடத்தில் முறையிடுறார்கள். When Jesus saw that, இயேசு அதை கண்டும்போது, you know what the New Testament teaching? புதிய ஏற்பாடுல என்ன போதனைகள்? When you fast and pray, நீங்க உபவாசம் ஜெபம் எடுக்கும்போது you must comb your hair nicely நீங்க தலையை நல்லா சீவி or decent ஒழுங்காக and dress up nicely. நல்லா உடைத்தி Your look must be fresh. உங்களுடைய முகமானது செழிப்பாக இருக்க வேண்டும். Fasting in prayer is not showing to the people your sadness or weakness. இந்த உபவாச ஜெபம் என்று சொல்லும்போது உங்களோட துக்கமான முகத்தை ஜனங்கள்ட்ட, உங்களோட பலவீனத்தை ஜனங்கள்ட்ட காமிக்கிறது அல்ல. If you really don't know, never understand the 40 days இந்த fasting, 40 உபவாச ஜெபத்தை நீங்க மெய்யாக அறிந்து கொள்ளவிட்டால் you can't experience the blessing of God. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க அனுபவிக்க முடியாது. Yesterday we went and prayed for a house, நேத்து வீட்ல போய் நாங்க ஜெபம் பண்ணோம். and the family gave a good testimony. அந்த குடும்பமானது ஒரு நல்ல சாட்சியை குறித்தார்கள். No father, தகப்பன் இல்ல, only the ladies at home, ஸ்திரீகள் தான் அங்க இருந்தாங்க. ladies, பெண்கள், mother and daughters. தாயும் மகளும். You know, it's a COVID time, no income, want to buy a house is not easy. இந்த கோவிட்-19 காலகட்டத்தில் பணம் போதாதாக இருக்கும். எப்படி ஒரு வீடை வாங்குறது? The mother was sharing to me, அந்த தாய் என்னிடத்துல பகிர்ந்து கொண்டார்கள். Pastor, போதகரே, last year 40 days fasting and prayer, போன வருஷம் 40 நாள் உபவாச ஜெபத்துல you came to my house. நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்க. That's a rented house. அன்றைக்கு நாங்க When you pray, வாடகையில வீட்டுல இருந்தோம். when you pray, நீங்க ஜெபிக்கும் போது and you told me, நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க, next year, அடுத்த வருஷம் when the 40 days come, 40 உபவாசம் you will வரும்போது be in your own house. நீங்க சொந்த வீட்டுல இருப்பீங்க. And it was fulfilled. அது பூர்த்தி செய்தது. And I told Pastor, last year 40 days is fulfilled. போன வருஷம் உள்ள 40 நாள் உபவாச ஜெபம் இன்றைக்கு பூர்த்தி செய்தது. It's a very good testimony. இது ஒரு நல்ல சாட்சி. No father, தகப்பன் இல்ல, no good income, நல்ல ஒரு but able வருமானம் to இல்ல, buy a beautiful apartment. ஒரு அழகான ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வாங்குனாங்க. What I'm telling to நான் you, என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், it's not even their hard work. அவங்களோட சொந்த முயற்சி காரியம் The மட்டுமல்ல, 40 days fasting இந்த and 40 prayer, நாள் உபவாச ஜெபமானது the longing in their அவங்க heart வாழ்க்கையில இருந்த அந்த ஏக்கம், and the promise of God. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம், They believe that அதை நம்பினார்கள். God promises are there, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் அங்க இருக்கிறது. and the 40 days fasting and இந்த prayer, உபவாச நாட்கள் 40 நாள்ல these promises of God will be stirred up. இந்த தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் வார்த்தை நம்மளுக்குள்ளே உள்ளுக்கு தட்டி எழுப்பும். The Spirit of God will stir up, tingle the fire. அந்த அக்கினியை தன்னுட்டு எரியும். You see, in a tabernacle, அந்த தேவரோட கூடார ஆலயத்துல பாத்தீங்கன்னா, before the holy of holy place, அந்த மகா பரிசுத்த And holy இடத்துக்கு போகும்போது, place, பரிசுத்த இடத்துக்கும் there's an entrance. அங்க In முன்னுக்கு the போற இடம் midst இருக்கு. of the entrance, அந்த தொலைப்பின் வாசு முன்னுக்கு there's a instant box, அங்க பாத்தீங்கன்னா தூவக்கம் இருக்கும். and they put the fire, அங்க அக்கினியை and they வைப்பார்கள். put the incense on it, அதுல தூக்கவர்த்தத்தை போடுவார்கள். and the smoke will come. அங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புகை வரும். You know what happened? அங்க என்ன நடக்கும்? First time they put, முதல் தடவை அது தூவக்கத்தை போடும்போது more smoke will come. அநேக புகைகள் வரும். அப்படியே After evening, they want to do, ஒரு சாயங்கால நேரத்தில் நீங்க பார்த்து திருப்பி செய்யும்போது the flame of the fire is not there. அந்த ஜுவாலித்தின் அக்கினி அங்க இருக்காது. The fire is inside. அந்த அக்கினியானது உள்ளுக்கு இருக்கும். Above was a dust. மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த ash will சாம்பல் be இருக்கும். covered. அந்த அக்கினி சாம்பல் So இருக்கும். because of the ash cover of it, அதை மூடுறதுனால
the fire is still inside. அந்த அக்கினி நெருப்பு உள்ளுக்கு இருக்கும். So even you put the incense there, மறுபடியுமாக அந்த தூவத்தை நீங்க no போட்டீங்கன்னா smoke will come out. அங்க புகை திருப்பி Some வரும். people pray a life like that. சில பேர் அவங்களோட ஜெப வாழ்க்கை அப்படியானது. Some ash covering them. அது மேல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே Fire தூசி. inside, உள்ளுக்கு இருக்க அக்கினி but இருக்குது. cannot perform. ஆனா அது செயல்படுத்த No முடியாது. miracle. அங்க அற்புதம் No இல்லை. blessing. ஆசீர்வாதம் No இல்லை. revival. ஒரு எழுப்புதல் Why? இல்லை. காரணம் என்ன? Because something is inside, இதோ உள்ளுக்கு ஒன்று இருக்கிறது. is not coming out. அது வெளிப்படவில்லை. So what the responsibility for the high priest? இந்த ஆசாரிகளுக்கு அவங்களுக்கு High இருக்கிற priest, பிரதான ஆசாரி. பிரதான ஆசாரியோட அவங்களோட Now what you have to do? அவங்களோட பொறுப்பு தான் என்ன? The Bible says வேதம் you சொல்லுகிறது have to tingle the fire. அந்த அக்கினியை கிண்டி விடுவார்களாம். 40 days fasting and prayer. இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபமானது Tinkle your spirit. உங்க ஆவியை உள்ளுக்கு அனல் விட்டு தட்டி You விடுகிறது. know why? காரணம் என்ன? As God say, I will raise. ஆண்டவர் சொல்ல நான் எழும்ப பண்ணுவேன் என்று If சொல்லும்போது God want to raise something in your life, கடவுள் ஒரு காரியத்தை உங்க வாழ்க்கையில எழும்ப in this பண்ணும்போது 40 days fasting and இந்த 40 prayer, நாள் உபவாச ஜெபத்துல God will tinkle everything. கடவுள் எல்லாத்தையும் காரியத்தை So you must செய்யப்படுவார். allow அதனால நம்ம அனுபவிக்க what வேண்டும். is inside. கடவுள் உள்ளுக்கு வரும்போது The fire அந்த அக்கினி must come out. அது வெளிப்பட வேண்டும். Shine. அது When you பிரகாசப்பட put the வேண்டும். incense on it, அந்த தூவகத்தை போடும்போது beautiful aroma smell come out. ஒரு இனிமையான ஒரு அதோட என்ன சொல்லுவாங்க வாசனை. வாசனைகள் வரும். Your life உங்களோட வாழ்க்கை bring a best beautiful aroma. ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையாக வரும். When the children of God sacrifice, தேவ பிள்ளைகள் அது பலி we செலுத்தும் read போது in the Old பழைய Testament, ஏற்பாடுல நீங்க படிக்கும்போது Cain and Abel, காயினும் ஏபலும் they sacrifice. அவங்க இரண்டு பேரும் பலி செலுத்தினார்கள். God accept Abel's sacrifice. கர்த்தர் ஆபேலோட அவரோட பலியை And the Bible ஆமோதித்தார். says a burnt offering. அது சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ஒரு அது என்னது தகன பலி. The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது God smell the aroma of the sacrifice. அந்த தகன பலியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த வாசம் வாசனை. அப்படியே வருதான். God smell it. கர்த்தர் அதை Nice சுவாசித்து aroma. பார்த்தார். அது நல்ல Children of வாசனையாக God, தேவ பிள்ளைகளே whatever happening around the world right now, உலகத்துல என்ன நடந்து கொண்டிருந்தாலும் there must be aroma come out. நமக்குள்ள அந்த வாசனை வெளிப்பட வேண்டும். The power of the Holy Spirit. பரிசுத்தின் வல்லமை நமக்குள்ள The வெளிப்பட act of வேண்டும். the power of அந்த God. பரிசுத்தோட செயல்கள் And the வெளிப்பட anointing வேண்டும். of God. தேவனுடைய அபிஷேகம் So வெளிப்பட this 40 days வேண்டும். fasting, ஆகையால் இந்த 40 நாள் it is உபவாச going to ஜெபம் change your life. உங்க வாழ்க்கையை மாற்ற To make you போகிறது. to shine for the kingdom of God. தேவனுக்காக நீ எழுந்து பிரகாசிப்பீங்க. Something you can do beyond what you understand. ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களுக்கு சிந்தைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியம் நடக்க As போகிறது. the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது Ephesians chapter 3 verse 20, எபேசியர் 3:20 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. exceedingly abundantly, நினைப்பதுக்கும் வேண்டிக் கொள்வதுக்கும் greater things he will do. மிகவும் அதிகமான காரியங்கள் But when you செய்வாராம். look at the situation, ஆனா சூழ்நிலை நீங்க பார்க்கும்போது lot of hairs cover it. எல்லா தூசிகளோ தூக்கங்க அப்படியே மூடிக்கொண்டிருக்கும். What are you going to do? நீங்க என்னத்தான் செய்ய போறீங்க? But remember one thing, ஒரு காரியத்தை நீங்க நினைவு the கூறுங்க. flame still inside. அந்த அக்கினி இன்னும் உள்ளுக்கு தான் இருக்கு. Hallelujah. ஹalleluya. So the 40 days fasting and prayer, ஆகையால் இந்த உபவாச காலம் If you 40 tingle நாள் your fire, the உங்களோட spirit, உள்ளுக்கு இருக்கிற ஆவியை தட்டி விட்டு stir up. உங்களை பலப்படுத்தி When the spirit man rise, இந்த உள்ளான மனிதன் எழும்பும்போது God will raise something. கடவுள் ஒரு காரியத்தை எழும்ப So பண்ணுவார். the 40 days will make you to rise. ஆகையால் இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபம் உங்களை எழும்ப The பண்ணும். spirit will be உங்கள் arise, ஆவியானது எழும்பப்படும். and the God will raise something. கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை எழும்ப If செய்வார். you not arise, நீங்க எழும்பவில்லைவிட்டால் God cannot raise. கர்த்தரும் எழும்ப செய்ய The முடியாது. promise of God is on the wall. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் அந்த செவுரு And then மேல you'll தான் ask, இருக்கும். what happened, God? என்ன நடந்தது 40 நாள் உபவாசத்துல? It's coming back the same, come back the square again. மறுபடியும் அதே காரியம் ஒன்று நடக்காம இருக்குது. We come to the same problem. அதே பிரச்சனை தான் நான் சந்திக்கிறேன். No, children of God. இல்ல தேவ பிள்ளைகளே, Something different. இதோ ஒரு காரியம் நடக்க போகுது. As Isaiah 43:19, the Lord says, ஏசாயா 43:19 சொன்னது போல, know that I'll do new things. இதோ நான் ஒரு புதிய காரியத்தை நான் செய்வேன் என்று. Revelation says the same thing. வெளிப்படுத்தல் அதுவும் சொல்கிறது. Even right now, இப்பொழுதும் சரி, God will raise something in you. கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை எழும்ப So this பண்ணுவார். 40 days fasting and ஆகையால் இந்த prayer, 40 நாள் உபவாச ஜெபத்துல very important for மிக you. முக்கியமான நாள் Nobody உங்களுக்கு. can see whether you're fasting or not. யாருக்கும் தெரியாது நீங்க உபவாசம் ஜெபம் As எடுக்கிறீங்களா the இல்லையா. prophet say, ஆனா தீர்க்கதரிசி all கேட்கிறார், eating for yourself. உங்களுக்காக நீங்க ஆகாரத்தை You're fasting எடுத்துக்கிறீங்களா? for me or for yourself? உங்களுக்காக நீங்க உபவாச ஜெபம் எடுக்கிறீங்களா இல்ல எனக்காக என்று கேட்கிறார். I'll come back to you certain things. சில காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவேன். Now I'm going to touch about the 40 days. இப்ப இந்த 40 நாளை குறித்து நான் சொல்றேன். Why you 40 days fast? எந்த காரணத்தினால் இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபம் எடுக்க வேண்டும்? The Bible many times mention about the 40 days. வேதத்துல அநேக காரியத்துல 40 நாளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. Let we go on book of Genesis, திருப்பிக் கொள்ளுமாக ஆதியாம் 7வது அதிகாரம் chapter 12.
வசனம் 12. What is happening in Malaysia around the world right now? மலேசியாவிலும் உலக ரீதியில என்ன நடந்து So that was கொண்டிருக்கிறது? happened. So we're going to read that. ஆகையால் இந்த இடத்துல சூழ்நிலை நடந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். Read. And rain fell on the earth for 40 days and 40 nights. 40 நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் பெருமழை பெய்தது. 40 days 40 நாள் rainfall. The Lord மழை told பெய்தது. தேவன் சொன்னார் this is going to happen. இது நடக்க போகுது என்று. Sometimes we see, I think I very seldom see the sunlight past few weeks. போன வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த சூரியன் உதிக்கிறதை நான் பார்க்கவே இல்லை. Day before yesterday, I think about 1 hour I saw the sunlight. போன வாரத்துக்கு அன்றைக்கு ஒரு வார நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். After that, drizzling. அது முடிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா மழை and சோர்வா பெய்யுது. weather in Malaysia coming cold and cold. மலேசியா தேசத்துல இருக்கிற அந்த வானொலியில் வந்து ரொம்ப குளுமையா வந்து As கொண்டிருக்கு. long there's no snow, good. ஸ்னோ இல்லாத வரைக்கும் பரவாயில்ல. In Genting Island, it went to -1. கென்டிங் ஐலண்ட்ல வந்து கீழே 1க்கு வந்து விட்டது. So it means Malaysia, the whole weather is changing something. மலேசியா தேசத்துல இருக்கிற வானொலிகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கு. Business changing something. வியாபாரம் மாறிக்கொண்டே இருக்குது. Education change something. கல்வி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. So many things are changing. அநேக காரியங்கள் மாறிக்கொண்டே But இருக்கு. important, ஆனா மிக முக்கியம் there must be great changes must take place. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பிரதான ஒரு மாற்றம் This நடக்க 40 வேண்டும். days fasting and இந்த prayer 40 நாள் உபவாச ஜெபம் able to change you. உங்களை மாற்ற அமைக்கும். 40 days rainfall. 40 நாள் நோவா காலத்துல ஜெபம் மழை பெய்கிறது. Read verse 17. 20வது வசனத்தை படிப்போமாக. 7வது அதிகாரம் 20 ஆதியாம். The waters rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits. ஜலப்பிரளயம் 40 நாள் பூமியின் மேல் உண்டான போது ஜலம் பெருகி பேழையை கிளம்ப பண்ணிற்று. அது பூமிக்கு மேல் மிதந்தது. You know the ark of Noah was ark. இந்த நோவாவோட பேழையானது There are so many animals. அநேக மிருகங்கள் அந்த பேழைக்குள்ள Very இருக்கிறது. big. பெரிய மிருகங்கள். Now what happened the 40 days rain? 40 நாள் மழையானது என்ன செய்தது? Every day rain. ஒவ்வொரு நாளும் மழை. Rain King Jesus rain. Okay, we used to sing, you know. பாடலை படிப்போம். Former rain and a latter rain. The Lord will pour. கர்த்தர் மழையை பொழிய வைப்பார். Mari pin mari. God will pour it. கர்த்தர் அது பொழிய So செய்வார். the rain did something. இந்த மழை ஒரு காரியத்தை செய்தது. When the rain came, மழை வரும்போது the flood increased. The அந்த water went up. வெள்ளமானது அதிகரித்து கொண்டே The போகும். Bible says வேதம் the சொல்லுகிறது tallest mountain in the world is Mount Everest. மலை உலகத்திலே உயர்ந்த மலைன்னு சொல்லும்போது மவுண்ட் About எவரெஸ்ட் 29,000 feet above sea level. 29,000 உயரம். Just recently they find out they grow about 1-2 meters something a little bit higher. 2 மீட்டர் Let it be. இன்னும் உயர்ந்திருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. And the Bible says வேதம் சொல்லுகிறது above that water was covered. அந்த மலைய தண்ணியானது வெள்ளமானது அதே கவர் When பண்ணிடுச்சு. water go up, rise. இந்த தண்ணீர் வெள்ளமானது ஏறும்போது You know what happened? என்ன நடக்குது? The ark of covenant lifted higher. அந்த பேழையும் அப்படியே தண்ணியில மிதத்து மேலே வருகிறது. There are so many people there. அநேக ஜனங்கள் அந்த பேழைக்குள்ள intelligent people இருக்கிறார்கள். was அநேக there, மிருகங்களுக்கு இருக்கிறார்கள். No, outside. வெளியே இருக்கிறாங்க. There are so many good people, strong people. வெளியேயும் அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். Nobody's life saved. ஒரு வாழ்க்கையும் அது Those who are காப்பாற்றப்பட in the முடியல. ark. அந்த பேழைக்குள் Only இருக்கிறவங்க one family. ஒரே ஒரு குடும்பம் தான். That family. அந்த குடும்பம் Family of God. தேவ குடும்பம். What family? என்ன குடும்பம்? Victorious living family. ஜெயஜீவி சபையின் குடும்பம். Hallelujah. Hallelujah. So the family of God. Children. தேவ குடும்பம், தேவ பிள்ளைகள். The anointed by God. தேவனால் The அபிஷேகப்பட்ட obedient children. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த பிள்ளைகள். Disobedient is not going to help you. கீழ்ப்படியாதவங்க ஒன்றும் உதவிக்கு இருக்காது. Now, Noah can disobedient to the Lord. நோவா தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாம இருக்கலாம். And when Noah spoke to him, நோவா பேசும்போது you have to do this one, do this one. நீங்க இதை செய்ய வேண்டும், இதை செய்ய வேண்டும் என்று பிள்ளைகள்ட்ட Some rebellion, what they'll do? சில முறுமுறுப்புறவங்க ஜனங்க என்ன சொன்னாங்க? 120 days. 120 நாள் Noah speaking to the people. நோவா போய் 120 He வருஷம் built the ark. பேழையை You கட்டுகிறார். tell him this is the way you have to live. இப்படிதான் நீ ஜீவிக்க வேண்டும். Who are you to tell me? நீ சொல்றதுக்கு நீ I have யாரு? my own way. என் சொந்த வாழ்க்கை. All died. எல்லாம் மரித்து போய் Those விட்டார். who obedient. யாரெல்லாம் கீழ்ப்படித்தார்களோ 40 days. 40 நாள் And the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது the 40 days the water came, 40 நாள் மழை பெய்ந்து மழை வந்தது. lift up அது the ark, அந்த பேழையை உயர்த்தி and it remains 40 days there. அது மட்டுமல்ல 40 நாள் அப்படியே இருந்துதான். You understand? புரியுதா? When God moved, கர்த்தர் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போது
He will do until the job have done completely. அவரோட வேலை முடிகிற வரைக்கும் அவர் செய்யப்பட்டு கொண்டிருப்பார். Thousands of people are living a moral life, a sinful life. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கை முறை ரொம்ப Rebellion, முறுமுறுப்பாக, drinking, குடி, adultery, விபச்சாரம் காரியங்கள், fashion of the world, உலகத்தின் முறைகள், useless character, ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத குணாதிசை, dirty, ugly. எல்லாம் மாயம் So கதவாளது. many type of life they are living. வித்தியாசமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து How the people are கொண்டிருக்கிறார்கள். living now. இன்றைக்கு எப்படியாக நம்ம வாழ்ந்து Even கொண்டிருக்கிறோம்? buy a good jeans also they say no good. They make a hole on the jeans. It means fashion. நல்ல ஒரு ஜீன்ஸ் வாங்கினா கூட அது சரியில்லையா, அதை கிழிச்சிக்கிட்டு போட்டப்பட்டதான். All crazy people. எல்லாம் பைத்தியம் உள்ள ஜனங்கள். This is the way you have to live. இப்படிதான் இந்த காலகட்டத்தில் வாழ Live in வேண்டும். the world like that. உலகத்தில் இப்படியாக வாழ்ந்து If you கொண்டிருக்கிறார்கள். want to save your life to go up, இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையை காப்பாற்றி தேவ சமூகத்தில் உயர 40 வேண்டும் என்றால் days. 40 நாள் 40 days. 40 நாள் Wow, powerful baptism took place. அன்றைக்கு ஒரு வல்லமையான ஞானஸ்தானம் But எடுக்கப்பட்டது. nobody came back alive. ஆனா மரித்தவங்க ஒருத்தவங்க யாருமே ஜீவிக்கவில்லை. All gone. எல்லாம் மரித்து God போயிட்டாங்க. waited until everyone to finish off. கர்த்தர் காத்திருந்தார் எல்லாம் மரித்து போற வரைக்கும். COVID-19. இந்த கோவிட்-19 Listen, children of God. தேவ பிள்ளைகளே கவனமா You're கேளுங்க. going to see how many thousands of people going to die. இன்னும் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் மரிக்க போறதை நீங்க பார்க்க போறீங்க. Millions of people. கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள். You know why? They are காரணம் still என்ன? rebellion. ஏன்னா இன்னும் They still don't want to முறுமுறுக்கிறார்கள். listen. கேள்வி கேட்க Who மாட்டேன். are you to talk to நீ me? சொல்றதுக்கு நான் யார்? What do you got right to talk to me? உங்களுக்கு என்ன உரிமை உண்டு? I am somebody great. நான் ஒரு I live my own way. ஏன் உன் சொந்த வழிக்குள் நான் You வாழ்வேன். shut up. நீ ஒண்ணும் பேசாத. I don't want to listen. நான் கேட்க மாட்டேன். Everyone perish. எல்லாமே So மரித்து 40 போயிட்டாங்க. days the water remains until everyone to die. 40 நாள் இந்த பேழை தண்ணீரிலே எப்படி இருக்கு, மித்தவங்க எல்லாம் மரித்து போயிட்டார்கள். All gone. எல்லாம் மரித்து போயிட்டார்கள். Read verse 17, Genesis 8 verse 6. ஆதியாம் 8வது அதிகாரம் வசனம். After 40 days, Noah opened a window he had made in the ark. 8:6. நோவா தான் பேழையில் செய்திருந்த ஜன்னலை திறந்து. Did you read verse 17? Verse 17. For 40 days the flood kept coming on the earth, and as the waters increased, they lifted the ark high above the earth. ஜலப்பிரளயம் 40 நாள் பூமியின் மேல் உண்டான போது ஜலம் பெருகி பேழையை கிளம்ப பண்ணிற்று. அது பூமிக்கு மேல் மிதந்தது. All right. Verse 8 now you read. இப்ப 8வது அதிகாரம் So, வசனம் 6. After 40 days, Noah opened a window he had made in the ark. 40 நாள் சென்ற பின் நோவா தான் பேழையில் செய்திருந்த ஜன்னலை திறந்து. so something great happening. இங்கே ஒரு பிரதான ஒரு காரியம் 40 நாள் நடக்கிறது. 40 days rain. 40 நாள் மழை. 40 days remains there. 40 நாள் அப்படியே இருந்தது. 40 days after 40 days. 40 நாள் முடிந்து. What happening? என்ன நடக்குது? Window is open. ஜன்னல் இப்ப திறக்கப்படுகிறது. 340 you can see there. இங்க 40 நீங்க பார்க்கலாம். Same when the kingdom was David came as a king. தாவீது ராஜா வரும்போது, Saul came as a king. சவுல் ராஜா ராஜாவாகும்போது, And then Solomon came as a king. மறுபடியும் சோலமன் அதுக்கு ராஜா வரும்போது, If you see the history, சரித்திரத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, these three people history is very very important for Israelites. இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு இந்த 3 ராஜ்யமானது மிக மிக முக்கியம். Saul, David, Solomon. சவுல், தாவீது, சோலமன். 3 of them ruled the nation 40 years, 40 years, 40 years. 3 பேரும் இந்த இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தை 40 வருஷம் 40 வருஷம் 40 வருஷம் என்று ஆளுகை செய்தார். 40, 40, 40, 40. 40 40 40. When God told to Noah to build an ark, ஆண்டவர் நோவாட்ட இந்த பேழையை கட்ட சொல்லும்போது 40, 40, 40. 40 40 40. He can open the door earlier, அவர் வெள்ளனே போய் அந்த ஜன்னலை திறந்திருக்கலாம். but have to finish the 40 days. ஆனா அந்த 40 நாளை அவர் முடிக்க The Bible வேண்டும். is the end of the 40 days. வேதம் சொல்றதுக்கு 40 நாள் முடிவுல, After the 40 days, 40 நாள் முடிந்து Noah opened the window. நோவா அந்த ஜன்னலை திறந்தார். Are you with me now? இந்த காலவேளையோடு கூட Listen இருக்கீங்களா? carefully. கவனமா கேளுங்க. After the 40 days fasting and 40 prayer, நாள் உபவாச ஜெபம் முடிந்து the Lord will raise something in your life. கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை எழும்ப பண்ணுவார். Something great going to open for you. பிரதான ஒரு காரியம் உங்களுக்கு நடக்க And the போகிறது. window open. ஜன்னல் திறக்கும்போது, Window of heaven open. பரலோகத்தின் ஜன்னல்கள் திறக்கும்போது, Finance open. பொருளாதார காரியங்கள் Joy will திறக்கும்போது, be open. சந்தோஷம் பிறக்க போகிறது. Victory in your life will be உங்க open. வாழ்க்கையில ஜெயத்தை நீங்க திறக்க பார்க்க போறீங்க. And you're going to see the glory of God. அது மட்டுமல்ல, தேவ மகிமையை காண போகிறீர்கள். There are fasting.
அங்க உபவாசம் உண்டு. We are emphasizing about 40 days. 40 நாளை குறித்து நம்ம சொல்லிக் கொண்டு இருக்கோம். Thousands of miracles happen. ஆயிரக்கணக்கான அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டது. God even raised a man, vegetable, like a vegetable coma for 6 months. தேவன் கூட ஒரு மனிதன் கோமால இருந்த நபரை 6 மாசத்துல கர்த்தர் எழும்ப பண்ணார். 6 months he was a coma. 6 மாசம் அவன் அப்படியே One கோமால of இருக்கிறான். OCPD from Sabah. சபால இருக்கிற OCPD உள்ளவர் 6 months he was like a vegetable skinny man. 6 மாசம் எலும்பாக Only அப்படியே skin கோமால and bone there. அவனுடைய இருக்கிற சரீரத்துல பாத்தீங்கன்னா தோலும் எலும்பா தான் He இருந்தான். was a big size strong man. The wife showed the photograph. ஆரம்பத்துல அந்த படத்துல பார்க்கும்போது நல்ல தடிப்பா இருப்பார். 6 feet, 6 அடி big size. பெரிய ஒரு சைஸ். And when I saw him, he's a skeleton. அவனை பார்க்கும்போது ஒரு எலும்பு கூட மாதிரி தான் படுத்திருந்தார். And final operation. கடைசி முடிவான ஒரு சிகிச்சையில Doctor advised the wife. டாக்டர் அவங்க மனைவிக்கு ஆலோசனை கொடுத்தார். Cannot save his life. வாழ்க்கையை காப்பாற்ற முடியாது. You have to take out the brain and we have to do the major operation on the head. பெரிய ஒரு மூளையில ஒரு சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று. Children of God. தேவ பிள்ளைகளே, At the same time, அதே நேரத்துல when the incidents going on, சூழ்நிலை நடந்து கொண்டிருக்க வேளையில our church going through 40 days fast. நம்முடைய சபை 40 நாள் உபவாசிச்சு கடந்து போடுது. I tell you, நான் சொல்லுகிறேன், I saw the power of God. தேவனுடைய வல்லமை நான் கண்டேன். It will happen in your life right உங்க now. வாழ்க்கையிலும் நடக்கும் இப்பொழுதும் சரி. If you believe, நீங்க you will விசுவாசித்தால் see the glory of நீங்க God. தேவ மகிமையை காண்பீர்கள். 40 days, children of God. 40 நாள் தேவ பிள்ளைகளே, I go to the hospital நான் அந்த to cut down the story. மருத்துவ செயலுக்கு போவேன். Every day I'll go. ஒவ்வொரு நாளும் நான் போவேன். Speak to the skeleton. அந்த எலும்பு கூட இருக்கிற அவர் நபர்கிட்ட நான் First பேசுவேன். thing I told the wife, முதல் மனைவிட்ட சொன்னேன், don't sign the documents for operation. அந்த சிகிச்சை பண்ற பத்திரத்துல நீங்க 2000 years ago, 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன my Lord Jesus Christ, என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து his body got 39 operation. 39 தலைமுறையால் அவரோட ஆபரேஷன். Hallelujah. ஹalleluya. And every stripe of the Lord Jesus has இயேசு power to கிறிஸ்துவின் heal. ஒவ்வொரு தலமும் அதுல வல்லமை உண்டு நமக்கு சுகமாக்க கொடுக்க. When I was going there and every day I prayed. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மருத்துவருக்கு போய் நான் ஜெபிக்கும்போது Until the doctors was saying I'm a crazy man. மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க நான் ஒரு Yeah, பைத்தியம் people say, பைத்தியம். I'm a பைத்தியம். You know, I'm a the crazy. one song say like that, நான் கிறிஸ்துவுக்கு பைத்தியக்காரன் நீ யாருக்கு. இன்னைக்கு தீனிக்கு பைத்தியம், பதவிக்கு We பைத்தியம். crazy for So many other things they are crazy. But I'm crazy for Jesus நான் Christ. கிறிஸ்துவாக்கா பைத்தியம். I know. எனக்கு தெரியும் 40 days இந்த fasting 40 and நாள் prayer. உபவாச ஜெபம் How God raised கர்த்தர் எப்படி the எழும்ப up. பண்ணாரோ அந்த The வேளையை same God. அதே தேவன் On the last day, 40 நாள் கடைசியில 2 weeks before, 2 வாரத்துக்கு முன்ன I went there. நான் மறுபடியுமாக மருத்துவருக்கு போய் சேர்ந்தேன். And the girl was working there. His name is Bhattuma. Or Prema, பத்மா sorry. என்று ஒரு Prema. நர்ஸ் அங்க வேலை செய்து இருந்தாங்க. She went and told to the doctor, அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க, Andrew, today he spoke good morning to me. படுத்திருந்த ஆண்ட்ரூ திடீர்னு என்கிட்ட பேசினாரு. Good morning, he said. காலை வணக்கம் என்று சொன்னார். And the doctor scolded her. டாக்டர் அவரை ஏசினாங்க. You know what did she say? The two men, they're coming praying here. ரெண்டு The- நபர் the younger அன்னாட வந்து man, அந்த தாடிக்கார வந்து he's a ஜெபிக்கிறாங்க. crazy man. அவங்களும் பைத்தியங்காரங்க. And you join with him, நீ another அவங்களோட crazy. கூட சேர்ந்து நீ ஒரு பைத்தியம் ஆயிட்டேன். I tell you, நான் சொல்லுகிறேனே, I spoke to, I believe, I say. நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவனுடைய I know. எனக்கு After தெரியும் the 40-day window must be open. 40 நாள் சென்று ஜன்னல்கள் திறக்கப்பட The வேண்டும். heavenly door must be open. பரலோகின் வாசல்கள் திறக்கப்பட The வேண்டும். anointing must be open. அபிஷேகம் திறக்கப்பட வேண்டும். The move of God must be open. தேவனுடைய செயல் திறக்கப்பட வேண்டும். The Lord will be the door for you. கர்த்தர் நமக்கே வாசலாக இருப்பார். Before the 40 days, 40 நாள் முடிக்கிறது முன்ன there's going to be the last day of the 40 days. கடைசி நாள் 40 நாள்ல I told one day before, ஒரு நாள் சென்று முன்னுக்கு நான் சொன்னேன், Andrew, ஆண்ட்ரூ tomorrow I'll come. நாளைக்கு நான் வருவேன். End of the 40 days, I'll come and see you. 40 நாள் உபவாசம் முடிந்து நான் வந்து உன்னை பார்ப்பேன். You will be going to welcome me. நீ எனக்கு அழைப்பு கொடுக்க போகிறாய். And the wife was looking at me. அந்த மனைவி என்னை பார்த்தாங்க. And that time the doctor also there. அங்கே மருத்துவர் அங்கே நின்று கொண்டு Doctor இருந்தாரு. அவர் தலையில அடிச்சுக்கிட்டாரு, இது என்ன நடக்க போகுதுன்னு. Children of God, தேவ பிள்ளைகளே, people can laugh. ஜனங்கள் People சிரிக்கலாம், can say you're நகைக்கலாம். crazy. அவங்க பைத்தியம் What's என்று going to சொல்லலாம். happen 40 days? இந்த 40 நாள் fasting? என்னதான் நடக்க போகுதுன்னு Something great will happen. ஏதோ ஒரு பிரதான ஒரு காரியம் நடக்க They போகுது. don't know. அவங்களுக்கு தெரியாது. You know. ஆனா உங்களுக்கு I தெரியும். know. எனக்கு தெரியும். And my God knows. என் தேவனுக்கு தெரியும். பலத்த கரத்தை Something. கொடுப்போமாக. Come on, ஒரு காரியம் children நடக்க of God. போகிறது. Something great. பிரதான ஒரு காரியம். For you are great. You do miracles so great.
There is no one else like you. There is no one like our Lord Jesus தேவனை Christ. போல ஒரு தெய்வங்கள் இல்ல. Something happened. ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்தது. On the day I went to the hospital, அந்த நாள் நான் மருத்துவமனைக்கு போகும்போது somebody was in the wheelchair at the entrance. அந்த வளப்பின் வாசல்ல வீல் சேர்ல ஒருத்தர் அமர்ந்திருந்தாங்க. Skeleton. அப்படியே எலும்பு கூடாக. And he laughing at me. அவர் என்னை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு. Like last week I preached, the skeleton laugh means how laugh? போன வாரம் சொல்லியிருந்தேன் எலும்பு கூடலாம் சிரிச்சா எப்படி இருக்கும்? நீங்களும் போய் பாருங்க. You also can see. நீங்களும் போய் பார்க்கலாம் எலும்பு கூட. Okay. He's laughing at me. அவருடைய சிரிக்கிறார் என்னை பார்த்துட்டு. Praise the Lord, Pastor. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ன. Hallelujah. ஹalleluya. God raising. கர்த்தர் அவனை எழும்ப பண்ணார். After 40 days. 40 நாள் முடிந்து Noah be patient. நோவா பொறுமையோட கூட இருந்தார். Open window. ஜன்னல் திறக்கப்பட்டது. There are many types of 40 days fasting and அநேக prayer. 40 நாள் உபவாச ஜெபம் உண்டு. This is my advice. இது என்னோட ஆலோசனை. All right? Who can fast? யார் உபவாசம் எடுக்க முடியும்? Everyone can fast. எல்லாமே உபவாசம் எடுக்கலாம். You are capable. உங்களால் முடியும். You can. உங்களால் முடியும். The Bible says, வேதம் with சொல்கிறது God all things are possible. தேவனால் சகலமும் கூடும் என்று. But ஆனால் according to a medical term, மருத்துவ செயல்படி so you cannot go through 40 days fasting. 40 நாள் உபவாச ஜெபத்தை நீங்க கடந்து செல்ல முடியாது. Pregnant lady, மாசமா இருக்கிறவங்க, when my wife was expecting Joel for 6-month baby, பாஸ்டர் பிலிப்போட மனைவி அவங்க வந்து அவங்க பிரெக்னன்ட் இருக்கும்போது ஜோவேல கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது my wife fast 40 days. 40 நாள் பாஸ்டர் பிலிப் பாஸ்டர் செல்வம் You don't do that. அது நீங்க செய்யாதீங்க. My wife is a superior. என் மனைவி செஞ்சதால நீங்க செஞ்சிடாதீங்க. You know the child born, அந்த பிள்ளை பிறக்கும்போது one of the best talented boy in the world now. இன்னைக்கு உலகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு talented He got musician, he got a lot of talented. That's Joel born. ஜோவேலுக்கு அநேக தாளங்கள் உண்டு. 40 days fasting. 40 நாள் உபவாசம் And the baby born very big. அந்த குழந்தை பெருசாக வந்தது. I don't know. எனக்கு தெரியாது. You don't ask me. ஏன்ட்ட கேட்காதீங்க. But you don't do that. அது நீங்க If செய்யாதீங்க. you don't have faith that, உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லைனா those who are medically அதாவது unfit, உங்களால முடியல மருந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கீங்க. you don't fast. நீங்க உபவாசம் எடுக்காதீங்க. I'm not discouraging you. உங்களை நான் வந்து சோர்வுபடுத்துறது இல்ல. I know there are so many testimonies. எனக்கு தெரியும் அநேக சாட்சிகள் உண்டு. And I'm not encouraging you. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்தல. The personal experience with that man. அந்த அவர் தனிப்பட்ட ஒரு அனுபவம். 85 years old. 85 வயசு. He was blind. அவர் கண்ணு குருடாக இருந்தார். On the 40 days fasting, ஆனா 40 நாள் உபவாச ஜெபத்துல his eyes was அவர் open. கண்ணு திறக்கப்பட்டது. It doesn't mean you go into the blind association go and tell this. இதனால கண்ணு தெரியாதவங்க அசோசியேஷன்ல That போய் நீங்க each and every one individual faith. இது தனிப்பட்ட அவங்களோட விசுவாசம். I cannot impart my faith inside you. என்னோட விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள நான் பங்கு படுத்த You must முடியாது. have that faith. அந்த விசுவாசம் You உங்களுக்கு and இருக்க your வேண்டும். நீங்களும் So தேவனும். medically we are not encouraging you. ஆகையால் மருத்துவ மருந்துகள் எடுக்கிறவங்க அவங்க நாங்க உற்சாகப்படுத்தவில்லை. And those who are working, யாரெல்லாம் நீங்க வேலை you செய்றீங்களோ cannot go full fast. நீங்க முழு வாசம் ஜெபம் There are எடுக்காதீங்க. many type of fasting. வித்தியாசமான வாச You ஜெபம் can இருக்கு. go one meal fast. ஒரு ஆகாரம் எடுத்து நீங்க In the morning can வாசம் have a drink. காலையில தண்ணீர் Skip எடுத்து your lunch. உங்க மத்தியான வாரத்தை எடுக்காதீங்க. And you can have a prayer in the evening. சாயங்காலத்துல உங்க ஜெபத்தை வைத்துட்டு After the prayer, ஜெபம் முடிந்து you can open your fast. அப்புறம் உங்களோட உபவாசத்தை திறந்து So that's one meal fast. இது ஒரு நேரம். Some they take 2 meal fast. சில பேர் 2 மத்தியானம் ராத்திரியும் எடுக்க மாட்டாங்க. In the Bible, வேதத்துல there some things happen இதோ ஒரு காரியம் in the நடந்தது. 40 days fasting and 40 prayer. உபவாச ஜெபத்துல Moses, மோசேயோட வாழ்க்கையில Exodus chapter 24 verse 18. யாத்ராம் 24வது அதிகாரம் வசனம் 18. Then Moses entered the cloud as he went on up the mountain, and he said on the mountain 40 days and 40 nights. மோசே மேகத்தின் நடுவிலே பிரவேசித்து மலையின் மேல் ஏறி இரவும் பகலும் 40 நாள் மலையில் இருந்தான். The Bible says he never eat, never drink. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஒரு ஆகாரம் எடுக்கவில்லை, தண்ணீரும் எடுக்கவில்லை. That Moses. அது மோசேஸ். Moses was called by God. மோசே தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர். And he had that experience. அவர் இப்பேற்பட்ட அனுபவம் உண்டு. There's a higher level of fasting in. இந்த உபவாச ஜெபத்துல இது ஒரு மேலான Unless ஒரு God called உணவு. you. தேவன் அழைக்கவிட்டால் I have all type of fasting. எனக்கு எல்லா விதமான உபவாசம் எடுத்திருக்கிறேன். But this fasting I never went. ஆனா இந்த உபவாச ஜெபத்தை நான் எடுக்கல. Full fast.
முழுமையான Only முற்றிலுமானது. drink 3 glasses of water a day. ஒரு நாளுக்கு 3 கிளாஸ் தண்ணி. That's all my food. அதான் என்னோட ஆகாரம். I go through. நான் தொடர்ச்சியாக உபவாசம் எடுப்பேன். But I saw that power of God. நான் அந்த வல்லமையை நான் கண்டேன். Then we had a 1 meal fast. அப்புறம் ஒரு Then நேரம் we have உபவாசம் a எடுத்தேன். liquid fast. அப்புறம் There are தண்ணீர் many குடித்து types of fasting. வித்தியாசமான Now, உள்ள Moses, உபவாசம் இருக்கு. ஆனா இங்க மோசே 40 சொல்லப்பட்டிருக்கு days. 40 நாள் Very important. மிக In முக்கியமானது. these 40 days, இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபத்துல he not thinking about the food. ஆகாரத்தை குறித்து அவர் He never நினைக்கவில்லை. thinking about the drinking. தண்ணீரை குறித்து நினைக்கவில்லை. Only one thing he did. ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் செய்தார். Climb up. மலை மேலே ஏறினார். God will raise you. கர்த்தர் எழும்ப பண்ணார். You have to climb higher level. நீங்க உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உண்மையை உன்னதமான காரியத்துக்குள்ள எழும்ப This வேண்டும். 40 days fasting, இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபம் the type is, the fasting is communication with God. இந்த உபவாச ஜெபம் என்று நீங்களும் தேவனுக்கும் ஒரு அன்னுநைக்கியம். மோசஸ்க்கு want to communicate with God. தேவனோடு கூட ஐக்கியம் Get a direction from God. தேவனுக்கு அந்த வழிகளை பெற்றுக்கொள்ள These முடியாது. 40 days இந்த 40 நாள் is not உபவாசம் for himself. இது அவருக்காக அல்ல. He's not going to prove to everyone I 40 days fast and நான் pray. 40 நாள் உபவாசம் ஜெபம் எடுத்து ஜனங்கள்ட்ட காமிக்கிறதுக்கு அல்ல. No, இல்ல. he want to get direction from God. தேவனிடமிருந்து வழிகளை பெற்றுக்கொள்ள Communication முடியாது. with God. தேவனோடு கூட தொடர்பு கொள்றது divine. ஏதோ ஒரு தெய்வீக காரியம். Something very important in மிக his life. முக்கியமான வாழ்க்கையில I must hear from God நான் தேவனிடத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும் என்று and get a direction for the people. ஜனங்களுக்கு அந்த வழிகளை காட்ட So முடியாது. Moses was the one fast without food and drink. மோசஸ் வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆகாரம் இல்லாம தண்ணி இல்லாம உபவாசம் எடுத்தார். Not for himself. அவருக்காக அல்ல. Not for his name's sake. அவரோட நாமத்துக்காக எடுக்கல. Something that's called divine fasting. இதுதான் சொல்றது தேவனுடைய தெய்வீக ஒரு வாசகம். Something from direction from God. தேவனிடமிருந்து வழிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Get the direction direct from God. கர்த்தரிடமிருந்து நேராக அந்த வழிகளை பெற்றுக்கொள்றது. Jesus went through 40 இயேசு days. இப்படியாக 40 நாள் உபவாசம் எடுத்தார். He also went up to the mountain again. அவர் மலையில போய் உபவாசம் You எடுத்தார். can read in book of Luke chapter 4 verse 2. லூக்கா 4வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நீங்க பார்க்கலாம். Where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. 40 நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார். அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று. Jesus also went through 40 days fasting. இயேசு கிறிஸ்துவும் 40 நாள் உபவாச ஜெபத்தை கடந்து போனார். Moses 40 days fasting, மோசேயோட 40 நாள் உபவாச ஜெபம் communicate with God. தேவனோடு கூட தொடர்பு கொள்றது. Jesus 40 days fasting, இயேசு கிறிஸ்துவோட உபவாச ஜெபமானது fulfill the commission of God. தேவனோட பிரதான கட்டளை பூர்த்தி செய்ய What முடியாது. 40 days? ரெண்டு பேரும் 40 நாள். Moses communication with God. தேவனோடு கூட தொடர்பு கொள்ள முடியாது. வழிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Jesus fasted இயேசு உபவாசம் எடுத்தது 40 நாள் to fulfill the commission of God. தேவனோட பிரதான அழைப்பின் கட்டளைகளை பூர்த்தி செய்ய. Divine plan of God. இது தெய்வீக திட்டத்தை முடிக்க to முடியாது. fulfill. பூர்த்தி செய்ய முடியாது. So their fasting is very important. ஆகையால இவங்களோட உபவாச ஜெபம் மிக முக்கியம். Moses no drink, never eat. அவர் தண்ணீர் எடுக்கவில்லை, ஆகாரம் எடுக்கவில்லை. But Jesus, ஆனா இயேசு கிறிஸ்து the Bible says, வேதம் சொல்கிறது angels serve him. இங்க தூதர்கள் பணிவிடை செய்தார்கள். So maybe he drink, தண்ணீர் குடித்தார். only never eat. ஆகாரம் எடுக்கவில்லை. After the 40 days, 40 நாள் உபவாசம் முடிந்து he hungry eat. அவருக்கு பசி The வந்தது. Bible never say he was thirst. வேதம் சொல்லல அவருக்கு தாகம் வந்தது என்று. Jesus say on the cross he say I'm thirst. அவர் சிலுவையில சொல்லும்னால எனக்கு தாகமா இருக்குன்னு. But here Jesus never say thirst. ஆனா இங்க இயேசு கிறிஸ்து தாகம் என்று சொல்லல. Why he drink? ஏனா அவர் தண்ணீர் எடுத்தார். The angels served him. But தூதர்கள் பணிவிடைகள் செய்தார்கள். I understand the scripture like that. நான் வேதத்தை இப்படியாக புரிந்து கொள்கிறேன். So two type of 40 days fasting. ரெண்டு விதமான உபவாச ஜெபத்தை இங்க பார்க்கலாம். Both of them have a divine plan. ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு தெய்வீக ஒரு திட்டம் உண்டு. Children of God. தேவ பிள்ளைகளே, this 40 days இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபம். I still got a lot of things to share to you. अनेक காரியங்கள் உங்கள்ட்ட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். Come back to the YouTube again. மறுபடியும் இந்த YouTube ஆன்லைன் நீங்க கேட்கலாம். Tuesday, Wednesday, Thursday. செவ்வாய்க்கிழமை, புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமை தொடர்ச்சியாக இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபத்தை குறித்து நான் சொல்லுவேன். இன்றைக்கு this 40 days fasting இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபத்துல first 40 days fasting, முதல் 40 நாள் உபவாச ஜெபம், Moses had to go up to the mountain. மோசஸ் அந்த மலை மேலே செல்ல வேண்டும். When Noah in the ark for 40 days, 40 நாள் அந்த பேழைக்குள்ள இருக்கும்போது what happened? என்ன நடந்தது? The ark went to the mountain. இந்த
பேழையானது அந்த தண்ணி மழை Lift பெய்து up அந்த and பேழை put on the mountain. அந்த பேழையானது மலையில போய் And சேர்ந்தது. the Mount Ararat they call. அந்த மலை அரேட் சொல்லப்பட்டது. See the difference? வித்தியாசத்தை பாருங்க. Now Moses இப்ப மோசஸ் have to go up to the mountain. அவரு அந்த மலைக்கு மேல போய் இருக்க வேண்டும். So the mountain experience a very powerful இந்த experience. மலை அனுபவமானது மிக முக்கியமான ஒரு அனுபவம். Something divine plan. இது ஒரு தெய்வீக ஒரு திட்டம். Something God will do. கடவுள் ஒரு காரியத்தை செய்ய children of God. விரும்புகிறார். ஆகையால் தேவ Those பிள்ளைகளே who are watching this program, இந்த யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கிற you please ஒவ்வொருவரும் follow up the messages. இந்த செய்திகளை தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். There are different type of fasting. வித்தியாசமான உபவாச ஜெபம் உண்டு. We'll teach you உங்களுக்கு நாங்கள் on கற்பிப்போம். these 40 days, இந்த 40 நாள் உபவாச and ஜெபத்தை we're going to pray for அது you. உங்களுக்காண்டி நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். Even right now, இப்பொழுதும் சரி on this morning, இந்த கால வேளையில is the first day of our 40 days இந்த 40 fasting. நாள் முதல் நாள் உபவாச ஜெபத்துல I like to pray. நான் உங்களுக்காண்டி ஜெப I விரும்புகிறேன். pray for the oil, and we are pastors are here. போதகர்கள் இங்க இருக்கிறார்கள். All the pastors, please come எல்லா forward. போதகர்களும் முன்னுக்கு வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். Come on, all those who are watching this program, இந்த யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் you bring your water. உங்களோட தண்ணீர்களும் Tomorrow I'll share to you what will நாளைக்கு happen. என்ன நடக்கும் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். Your prayer request உங்களோட ஜெப விண்ணப்பங்கள் and oil, anointing எண்ணெய் oil. அபிஷேகம் You பண்ணும்படியாக all keep in your house. உங்க வீட்ல வைத்திருங்கள். Every day you can pray. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க The ஜெபிக்கலாம். next week is everything is all right. போன வாரம் அடுத்த வாரம் எல்லாம் சரியாக You இருந்தா can bring all the things here. எல்லா பொருட்களும் நீங்க Even we சபை are கொண்டு waited வரலாம். for you to bring all your things today. நாங்கள் காத்திருப்போம் இன்றைக்கு நீ கொண்டு வந்திருப்பீங்க என்று. So if you brought your things, அப்படி உங்க காரியத்தை you நீங்க can எடுத்து bring வந்தீங்க. and leave it here வந்து கொண்டு வந்து for முன்னுக்கு the வைக்கலாம். prayer. கொண்டு வந்து வைக்கலாம். Okay, I'm going to pray. நான் ஜெபிக்க போகிறேன். All those who are watching this program, யாரெல்லாம் இந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்து கொண்டு be இருக்கீங்களோ with us. எங்களோடு கூட இருங்க. Everybody lift up your hand. Everybody எல்லாரும் stand in the எல்லா தேவ presence of the Lord. பிரசன்னத்திலிருந்து நிற்போமாக. Where the போதகர்கள் pastors முன்னுக்கு are வரலாம். இவாஞ்சலிஸ்ட் Pastors, evangelists, come here. Just stand in front. எல்லாம் முன்னுக்கு நில்லுங்க. Come on, don't delay it. சீக்கிரமாக Where Pastor Das? ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Okay. Thank you Jesus. Okay, those who are watching this program, இந்த யூடியூப் this சேனல் பார்த்து கொண்டு is on இருக்கீங்க. online. ஆன்லைன்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. Don't off it, just go on. அடைக்காதீங்க, பார்த்து கொண்டே இருங்க. I want you to lift up your hand. நீங்களும் உங்க கரங்களை First, உயர்த்தும்படியாக I'm going to கேட்டுக்கொள்கிறேன். pray for you. நான் உங்களுக்காண்டி முதல் ஜெபிக்க போகிறேன். After I pray for you all, உங்களுக்கு ஜெபம் முடிந்து 40 days fasting and prayer, இந்த 40 உபவாச ஜெபத்துல let the power of God, தேவனுடைய வல்லமை let God raise something in your கர்த்தர் life. ஒரு காரியத்தை எழும்ப செய்யட்டும். Something great to happen. ஒரு பிரதான ஒரு காரியம் நடக்குது. I'm going to pray for you. நான் உங்களுக்காண்டி ஜெபிக்க போகிறேன். Father, in the name of the Lord Jesus, பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தில் those who want to take a decision to go to 40 days இந்த fasting, and 40 நாள் prayer, உபவாச ஜெபத்தை எடுக்கிற ஒரு தீர்மானத்தை I எடுங்க. commit them in your hand right now. ஒவ்வொருத்தரும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Let the mighty power of God தேவனுடைய சர்வ வல்லமை strengthen them, Lord. அவங்களை பலப்படுத்தட்டும். Raise them up. அவங்களை எழும்ப செய்யட்டும். Let them see the glory of God. தேவ மகிமையை காணட்டும். Let the mighty hand தேவனுடைய சர்வ touch the whole family. ஒரு குடும்பத்தை Let தொடுவீராக. these 40 days bring difference in their life. இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபம் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு When the வித்தியாசத்தை 40 கொண்டு days, வரட்டும். how the Ark of Covenant, Ark of God, Noah's went up. எப்படி அந்த பேழை மலைக்கு எழுப்பெடுத்து கொண்டு போனது போல That will be a race in their life, Lord. அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் எழும்பட்டும் ஆண்டவர். I release the blessing of God. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை விடுவிக்கிறோம். Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே. Pastor Kumari will pray for the waters. தண்ணீருக்காக பாஸ்டர் குமாரி ஜெபிக்க போகிறார்கள். Thank you Jesus. You bring your water, just leave it there. We're going to pray. தண்ணீர் எடுத்து வந்தா நீங்க வைக்கலாம். Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. பரம தகப்பனே, ஆண்டவரே, இந்த கால வெளியில கர்த்தாவே விசேஷமாக ஆண்டவரே விசுவாசத்தோடு கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்ட இந்த தண்ணீர்களுக்காண்டி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே. ஜீவ தண்ணீரான உம்மண்டையிலே நாங்கள் கடந்து வருகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த தண்ணீர்கள் கர்த்தாவே உம்முடைய வல்லமையினால் நிரப்பப்பட முடியாது நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே கர்த்தாவே. அது பானம் பண்ணும்போது கர்த்தாவே விசேஷித்த ஒரு வல்லமை கர்த்தாவே ஆண்டவரே சரீரங்களிலே கடந்து வர முடியாது ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆவிக்குரிய நீதியிலே கடந்து வர முடியாது நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. மரித்து போன சகலமும் எழும்பத்தக்கதாக ஆண்டவரே கர்த்தாவே அப்படிப்பட்ட உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை ஆண்டவரே இந்த தண்ணீர்கள் மேல் கடந்து வரும்படியாக நாங்கள் இந்த அபிஷேகத்தை விடுவித்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த கரத்திலே அர்ப்பணிப்பிருக்கிறோம். ஆள்கை செய்யும் ஆட்களும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Pastor Das going to pray. Come forward. முன்னுக்கு வந்துருங்க. Come to the camera. Stand in front of camera. Pray for the oil anointing. Children of God, even you. தேவ பிள்ளைகளே நின்று கொண்டிருக்கும் ஒருத்தரும் This oil going to be perform miracles in your இந்த life. எண்ணெயானது அற்புத செயல்கள் So it's anointing oil. இது அபிஷேகம் பண்ணப்படும். Pastor going to release the anointing. Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you, especially for each and every bottle of oil, Father God. Father, we pray for your anointing to just flow through this oil, Father. Amen. Let the resurrection power fall upon this oil, Father.
Father, we pray that whatever purpose this oil is being used, so Father God, let the power of God manifest, the Father name God. of the Lord Let deliverance take place, healing take place, oh Father God. Father, we pray that this oil will be anointing oil of Father God. Wherever purpose, wherever it be used, oh Father God, let your power be manifest, oh Father. Release your anointing upon each and every oil of Father God. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Children of God, தேவ பிள்ளைகளே, I'm going to pray for the prayer request right now. ஜெப விண்ணப்பத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். A lot of people, a lot of requests. அநேக பேருக்கு அநேக விண்ணப்பம் உண்டு. Maybe you cannot come here. இன்னுக்கு வர முடியாது இருக்கலாம். Maybe it's in your house உங்க வீட்ல இருக்கலாம். with you. உங்களோடு கூட. Maybe in the pen and paper with you. உங்களோட பேனாவும் பேப்பரும் உங்கள்ட்ட Write it down. எழுதி கொள்ளுங்க. That's your request to the அது Lord. உங்களோட விண்ணப்பம் இன்றைக்கு. The Lord will do a miracle. ஆண்டவர் அற்புதத்தை You செய்வார். already done. ஆண்டவர் செய்து He's விட்டார். going to do. செய்ய போகிறார். What He's done, எதை செய்தாரோ He's going to do. அவர் செய்ய போகிறார். There will be a difference in your life. அங்க ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. So Pastor Ruben going to pray for your request. You all hold it in your hand. Those who கையில watching வைத்துக் this கொள்ளுங்க. program, நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். we're going to pray. Pray. Father, we want to thank you for this morning, oh God. Yes, As you have Lord. promised to us, God will rise up. Therefore, we will not be anxious for anything, oh God. But with thanksgiving and supplication, oh God, we bring forth our request to you. As your eyes is looking into this every request, oh God. Father, we pray that your will be rise up, oh God. That every request will be met by you, oh God. Let supernatural miracle will take place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Finally, முடிவாக everyone lift up your hands. எல்லோரும் கைகளை உயர்த்துமாக We're going to pray for the nations. தேசத்துக்காண்டி ஜெபிக்க போகிறோம். Or every part of the world, every nation is shaken. உலகத்தில் இருக்கிற பாகத்தின் ஒவ்வொரு தேசமும் அசைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Politically, economically, அரசாங்கத்திலும் சரி, பொருளாதார காரியத்திலும் சரி, a lot of difficulties. அநேக கஷ்டங்கள் கடிமைக்குள்ள Not only COVID-19, கோவிட்-19 மட்டுமல்ல, flood. வெள்ளம். Yesterday, snowstorm in France, நேத்து பிரான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா Spain. ஸ்பெயின் People are தேசத்துல dying. ஜனங்கள் மரித்து கொண்டு போகிறார்கள். COVID one side, கோவிட் ஒரு பக்கத்து flooded one side, வெள்ளம் ஒரு பக்கத்து, snowstorm one ஸ்னோ ஒரு side, பக்கத்து, hunger, ஆகாரம் இல்லாம virus everywhere. எங்க பார்த்தாலும் A கிருமிகள், different new type of virus are coming. வித்தியாசமான கிருமிகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. No medicine. அங்க மருத்துவ They are மருந்து looking for something. ஏதோ ஒரு காரியம் But கேட்டு for everything, ஆனா எல்லாத்துக்கும் God is the answer for the nation. ஆண்டவர் தான் பதில். God created the nation. ஆண்டவர் தேசத்தை உண்டாக்கினார். He is a creator. அவரு So everyone lift up your எல்லோரும் hand. கைகளை உயர்த்துமாக That we going to pray for the nation. தேசத்துக்காண்டி ஜெபிக்க போகிறோம். Heavenly Father, we praise and thank you. பிதாவே, உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். You are the creator of all the nations. எல்லா தேசத்தையும் நீ உற்பத்தி பண்ணீர் ஆண்டவரே. Even Malaysia was created by you, மலேசியா Lord. தேசத்தையும் ஆண்டவரே நீர் உற்பத்திர் ஆண்டவரே. All the 5 continents are created by you. எல்லா இந்த 5 கண்டங்களும் உம்மால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. Lord, ஆண்டவரே, right now, இப்பொழுது what your creation ஆண்டவரே உம்முடைய சிருஷ்டிப்பான காரியங்கள் are going through some difficulties. ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள கடந்து போகும்போது In this 40 days fasting, இந்த 40 நாள் உபவாச ஜெபத்தில் Lord, ஆண்டவரே we ask your mighty hand, உம்முடைய சர்வ வல்ல கரத்தை touch all the nations. எல்லா தேசத்தையும் தொடுவீராக. Let every nation see the glory of God. எல்லா தேசமும் தேவ மகிமையை காணட்டும். Let the outpouring of the power of God தேவனுடைய வல்லமையின் அபிஷேகம் ஊற்றட்டும் able ஆண்டவரே. to overcome and overtake all the COVID-19 எல்லா அந்த கோவிட்-19 மேற்கொண்டு ஜெயிக்கொள்ள economic முடியாது. problem, பொருளாதார காரியத்தின் flood, and economic, natural disaster. இந்த பூமாந்தம் வெள்ளத்திலும் In the பஞ்சத்திலும் name of the Lord Jesus, இயேசுவின் நாமத்தில் I break it in the name of the Lord Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் முறியடிக்கிறோம் Lord, we ஆண்டவரே. commit all the nation in your hands. எல்லா Lord. தேசத்தையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Bless this nation. இந்த தேசத்தை நீ ஆசீர்வதிப்பீராக. Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. ஆமென். Amen. 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 We'll pray. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல பாரங்களையும் மறவாதே. Everyone lift up your holy hand to the Lord. எல்லோரும் உங்கள் பரிசுத்த கரத்தை உயர்த்துமாக. May the grace of the Lord and the love of the Father, sweet fellowship of the Holy Spirit be with them forever and evermore. And all the church say, Amen, 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 amen.